काल क्लास टा प्रीति दश क्लास टा आम रेकर्डिंग टा करि पार नथिले तो सेति रेकर्डिंग अवेलेबल हो पारानी तेणु क्लास रे जॉइन करिया पूर्व सब मन पकई देवे आम रेकर्डिंग बसैचे ना नहीं आपण को क्लास जो जॉइन करिसंती लिखिबो योर क्लास इज ऑन रिकॉर्डेड लिखिबो और वॉल्यूम मध्ये आसीबो साउंड सी टाइप रे आसीबो जदी न आसी ताले कहिबे मो रेकॉर्डिंग बसाइ दो अच्छा तो आमे रेकॉर्डिंग क्लास सरला परे पाई परिया नहले क्लास सरला परे आमे रेकॉर्डिंग पाई परिबा नै ओके तो आज हम डिस्कशन करबा शनि 7:30 तो शनि 7:30 कौन तो ये आसले हमरो कौन प्रॉब्लम हबो जेहेतु आम पंचपक्षीर प्रेडिक्शन आम पढ़ुचे तो से डिटेल्स शनि 7:30 की जीवानी किंतु टिके डिस्कशन करबा जतले आम एस्ट्रोलॉजी रो क्लास नबा सेतेबेले शनि 7:30 रो डिटेल्स आम पढ़िबा सुनि छंती आपण माने शनि 7:30 ना सुनि छंती ना सुनि ना आगे सर के कहि परिबे कार किछ आईडिया अछि शनि 7:30 चलला बेले सब कोन कोन असुविधा हुए के प्रॉब्लम फेस करि छंती कार किछ आईडिया अछि आपण माने शनि 7:30 फेस करि छंती ना नहीं केतेजन शनि 7:30 फेस करि छंती चैट बॉक्स ते लिखिबे आपण जात आगुरु एस्ट्रोलॉजी पाके देखैथिबे से कहिथिबे कि जे आपण शनि 7:30 चलछि प्रॉब्लम चलछि केतेजन करि छंती चलते केतन आगे देखेदेबा जदि आपनकर जातक कहबे शनि 7:30 चलीछि ना देखेदेबा तापरे कौन कौन सब जिनस डिटेल्स कहबे पेन एंड पेपर पाखे रखि बसिकी रखिथांतु किछि पॉइंट आपन लिखा पे पड़िबो मते से अनुसार कहबे आपन डाटा दियंतु प्रथम दरकार नेम दरकार डेट ऑफ बर्थ दरकार टाइम दरकार प्लेस दरकार कत जो मैंने आगुरी देइछंती से माने छाड़ी अन्य नाय केसन कत देखियो कहार 7:30 40 रे ना देखो एक जने देखे दोची एक चैट पर जो खोला है तांगा देखे दो तांगा 7:30 40 गनी स्क्रीन पे देखुछंती जनकर मु कुंडली लगेछि तांकर 7:30 चलीछि 7:30 केते 29/3/2025 रु 30/5/2032 पर्यंत तांकर प्रथम 7:30 अछि सेकंड 7:30 अछि 14/5/2054 रु 13/2/2062 तृतीय 7:30 अछि 19/3/2084 रु 5/4/2089 पर्यंत 18/9/2090 पर्यंत अछि एबोले आपण माने कहंतु कहार यदि वर्तमान समय चलीथिबो किबा सरी जाइथिबो बे कल सत्य सर कहउथिले कहंतु आपनकर चाली चली कहउथिले चेक कर दवा कहंतु सत्य सर आपण डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ आगो फुल नेम कहंतु सत्य सर अछंती समस्तଙ୍କର कैमरा बारंबार कहଥିଲି क्लास ରହିଲା ପରେ कैमरा ऑन କରି ବସିବା तो ठीक है देखो दाना युधिष्ठिर सारी कहंतु अगेन आपण देखिते आपण चली कि नहीं तारे केबे चलथिला मोर धारणा नाही से कहंतु आपण डिटेल्स कहंतु डेट ऑफ सर बर्थ केबे कहंतु डेट ऑफ बर्थ कहंतु 24/9/1965 24/9/1965 फ्राइडे मॉर्निंग 6:30 AM 6:30
ଦେଖିଦେବା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ 7:30 और କେବେ ଚାଲିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ 7:30 ଚାଲିଥିଲା 23/7/1975 ରୁ 6/10/1982। ସେକେଣ୍ଡ 7:30 ଆପଣ ଚାଲିଥିଲା 5/9/2004 ରୁ 4/8/2012। ତୃତୀୟ 7:30 ଆପଣଙ୍କ ଅଛି 12/7/2034 ରୁ 27/10/2041। ଆପଣ ଅଲରେଡି ଦିଟା 7:30 କ୍ରସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ 7:30 ଆପଣ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ 7:30 ଆପଣଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କାହାର କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଯାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବ ଆଉ କାହାର କୁହନ୍ତୁ। मोती କୁହନ୍ତୁ। शरद सिंह 7/10/1983 ଗୋଟେ 7/10/1983। 1983 आगे समय टाइम सर 5:49 PM PM आगे 5:49 PM। भद्रक ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ 7:30 ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆପଣ ଚାଲିଥିଲା 21/12/1984 ରୁ 1987 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ 7:30 ଆପଣ 2011 ରୁ 2017 26/10/2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଅଲରେଡି ଦିଟା ଆପଣ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ଲାଇଫରେ। ତୃତୀୟ 7:30 ଆପଣ ଡେରି ଅଛି କେତେ 22/10/2038 ରୁ 2046 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଏଇ ପିରିୟଡ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଯାହାକୁ କହୁଛି ଆପଣ ପିରିୟଡ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ନା ଶନି 7:30 ଆପଣ ତ ଅଲରେଡି ଯୋଉମାନେ ସରିଯାଇଛି ଆପଣ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତ ଶନି 7:30 ର ସେଇ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପଡିଛି ନା ନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଟାଇମ ପିରିୟଡ ନୋଟ ଡାଉନ କରି ରଖନ୍ତୁ। ସେ ସମୟ ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ସରୋଜ ସାରଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ 1987 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ 9/9/2009 ରୁ 26/10/2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକେଣ୍ଡ 7:30 ଚାଲିଥିଲା। ଥାର୍ଡ 7:30 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 22/10/2038 ରୁ 11/12/2043 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସମସ୍ୟା କହିଦେଉଛି 7:30 ମାର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଇଫେକ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ କହିବେ। सर मोर भी देख कौन सा है? छब्बीस एक 1989 1999 समय 7:30 इवनिंग 7:30 yes. गंजाम प्रथम ଥିଲା ଆପଣ 1/11/2006 ରୁ 2/11/2014 ପ୍ରଥମ 7:30 ଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ 7:30 ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 27/8/2036 ରୁ 11/12/2043 ଏଇପରି ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ।
ଥାର୍ଡ 7.5 ଆପଣଙ୍କର 12/10/2065 ଠାରୁ 23/10/2073 ଖାଲି ଏଟା ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ and details 7.5 ଡିସ୍କସନ କରିବା ମୁଁ ଆପଣ କିଛି କରିନି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଓକେ ପ୍ରଥମ 7.5 ଆପଣ ଥିଲା 1/11/2006 ରୁ 2/11/2014 ସେକେଣ୍ଡ 7.5 ଆପଣଙ୍କର 27/8/2036 ରୁ 11/12/2043 ତୃତୀୟ 7.5 ଆପଣଙ୍କର 12/10/2065 ରୁ 23/10/2073 ଆଜ୍ଞା ଆଉ କାହାର ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ सर मोर ବହୁତ ଜଣ କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆସୁନାହାନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଲେ ବେନିଫିଟ୍ ଏଇଟା ପାଇବେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ 8 सेप्टेम्बर 8/9/91 8/9/1991 समय 7:45 PM କେତେଟା 45 PM ଗଞ୍ଜାମ ସାର୍ ନିରକଟ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ଜାଣିଛି ଦେଖା ହେଇନି କେବେ ଜାଣିଛି। ଓକେ ନିରକଟ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରଥମ 7.5 ଚାଲିଥିଲା 5/9/2004 ରୁ 4/8/2012 ପ୍ରଥମ ସେକେଣ୍ଡ 12/7/2034 ରୁ 27/1/2041 ଥାର୍ଡ 7.5 24/8/2063 ରୁ 4/11/2070 34/41 କୁହନ୍ତୁ ରାକେଶ ସାର୍ ରଖିଦେଲେ 4/8/12 ଆଉ କାହାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କୁହନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ ରାକେଶ ସାର୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ date of birth time of birth plus 10 1986 ପ୍ଲେସ୍ ସାର୍ କଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତ ରାକେଶ ସାର୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣ ଗାଁ ନାଁଟା ଆସିବ ନା ଏଥିରେ ସବୁ ନା ଜଣଙ୍କର ଘର ଗୋଟେ ଥାଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ମେଡିକାଲ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କନଫର୍ମ ଭାବରେ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ 7.5 ଥିଲା 10/9 ଭୁଲ ଲେଖିଦେଲି କି 1825 ଆସିଲା ଭୁଲ ଲେଖିଦେଲି
10 1986 समय 11টা 31 PM। देखी दियंतु आपण कुंडली ठीक अछि तो एटा नॉर्थ इंडियन चार्ट देखुछन माने ओडिशा चार्ट देखुना ये चार्ट जो फॉर्मेट देखुछन एटा नॉर्थ इंडियन चार्ट। ओके ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ 7.5 ଚାଲିଥିଲା 5/9/2004 ରୁ 4/8/2012 सेकेंड 7.5 12/7/2034 ରୁ 27/1/2041 तृतीय 7.5 ଆପଣଙ୍କର 24/8/2063 ରୁ 4/11/2070 ଏଇଟା ହେଲା ତୃତୀୟ 7.5 ମାର୍କ କରି ସବୁ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ କହିବି ଆପଣ କଣ ରିମେଡିଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କରିବେ नेक्स्ट यस सर नारायण बेहरा बारह जून 1988 12 जून 1988 समय 7टा AM जाजपुर जाजपुर प्रथम 7.5 ଆପଣ ଚାଲିଥିଲା 12/6/1995 ରୁ 6/6/2000 सॉरी 7/4/2003 प्रथम 2/6/1995 ରୁ 7/4/2003 प्रथम 7.5 सेकेंड 7.5 ଆପଣ ଚାଲିଛି 19/3 सॉरी 29/3/2025 ରୁ 30/5/2032 मीन तृतीय 7.5 ଆପଣ ଚାଲିଛି नेक्स्ट है तृतीय 7.5 14/5/2054 ରୁ 6/3/2062 लेखि नियंतु जो समय 7.5 चली लेखि नियंतु प्रथम 7.5 2/6/1995 ରୁ 7/4/2003 ऑलरेडी क्रॉस कर जाइए सेकेंड 7.5 29/3/2025 ରୁ 30/5/2032 सेकेंड 7.5 चली थर्ड 7.5 है 14/5/2054 ରୁ 6/3/2062 नेक्स्ट करेला सिद्धार्थ शंकर सिद्धार्थ नागराज 12/11/1990 समय 6:46 से ओके
ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 7:30 ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଥମ 7:30 ଚାଲିଥିଲା 5/9/2004 ରୁ 9/9/2009। ପ୍ରଥମ 7:30 ଅଲରେଡି କ୍ରସ୍ କରି ପଳେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ 7:30 12/7/2034 ରୁ 27/1/2041। 12/7/2034 ରୁ 27/1/2041। ଥାର୍ଡ 7:30 24/8/2063 ରୁ 4/1/2070। ତ ଯେତେ ଜଣ ଡାଟା ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସରିଗଲା। ଚାଲ ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଆମର 7:30 କଣ କଣ ଥିଲା, କାର କୋଉ କୋଉ ସମୟରେ। ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିରିୟଡ ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଲାଇଫରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାପରେ କହିବା। ତ 7:30 କଣ ଦେଖ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା 12th ହାଉସ, ଏଇଟା ହେଲା 12th ହାଉସ, ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ, ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ। କୁଣ୍ଡଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପଢିନେ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପଢିବା ଯେତେବେଳେ ଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣ ଡିଟେଲ ସବୁ ପଢେଇବି। ଏବଂ 7:30 ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଇଡିଆ ଦଉଛି। ଯଦି 7:30 କାହାର ଯଦି ଚାଲିଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଯଦି ଆସୁଛି ପଞ୍ଚଭକ୍ଷ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ପାଇଁ, ତେଣୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କଲାବେଳେ କେୟାରଫୁଲି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କେୟାରଫୁଲି ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଠିକ ସେ ବାଜିବନି। ତ ଇଏ ହେଲା 12th ହାଉସ, ଇଏ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ, ଇଏ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ। ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ହୁଏ 12th ହାଉସ ଉପରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ ଉପରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ ଉପରେ, ତ ଶନି ଗୋଟେ ହାଉସରେ କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ କେତେ ନା 2.5 years। 2.5 years, 2.5 ବର୍ଷ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଏ ତିନିଟା ଘର କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? 7.5 ବର୍ଷ। ତ 7.5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଶନି 7.5। ଶନି 7.5 ମିନ୍ସ 12th ହାଉସ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଗୋଚର କରନ୍ତି, ଆ ଉପରେ ଦେଇକି ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ, ସେଇ ସମୟ ତକ। ତ 12th ହାଉସ ହେଲା ଆମର ଲସ୍। 12th ହାଉସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ଆମର ଲସ୍ ପାଇଁ। ତ ଶନି ଯେତେବେଳେ 12th ହାଉସ ଉପରେ ଯିବେ ମିନ୍ସ ଏ ଯେତେ ଲସ୍ ହାଉସ ହେଲା, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। କଣ ଲସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି? କାରଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ ନେଇକି। और ତାକୁ ବି କହିପାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବେ, ପୂର୍ବରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଟୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କ୍ରସ୍ କରିବେ, କ୍ରସ୍ କରିଲା ପରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ। ତ यही ପିରିୟଡ ତକ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସଟନ କଣ କରିବେ, ମୁନ କୁ ଉପରେ କ୍ରସ୍ କରିବେ। ସଟନ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରସ୍ କରିବେ ବିଫୋର 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟୁ ଆଫ୍ଟର 45 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇ ସମୟରେ କ୍ରସ୍ କରିବେ, ତ ସେଇ ସମୟଟା ଆମର ହେଲା ଶନି 7.5। और ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି 12th ହାଉସ, 12th ହାଉସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ରହିଲା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ, 12th ହାଉସ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହାଉସ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ, 12th ହାଉସ ଯେହେତୁ ଆପଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ ଲସ୍ ପାଇଁ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ। ସବୁ ରାଶି ପାଇଁ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବେ, ମୁନ ଯଦି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବେ, ଆଉ ପ୍ଲାନେଟ ଅଦର ପ୍ଲାନେଟ ଆପଣ ଯୋଉ ମହାଦଶା ଚାଲିଥିବ ସେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚାଲିଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶନି 7.5 ଏତେ କମ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଯଦି ମହାଦଶା, ଯୋଉ ମହାଦଶା ଆପଣ ଚାଲିଥିବ ସେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ଆଉ ମୁନଙ୍କର ପୋଜିସନ ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶନି 7.5 ଅଧିକା ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ୱିକ୍ ଥିବ, ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ୱିକ୍ ଥିବ, ପ୍ଲସ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୋଜିସନ ସେ ସମୟରେ ୱିକ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କରିବ। କଣ କଣ ଅସୁବିଧା କରିବ ପଏଣ୍ଟ ଗୁରା ସବୁ ନୋଟ ଡାଉନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ସ୍ଲାଇଡ ଦେଖେଇଦେବି କଣ କଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା କରିବ।
ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ରଖିପାରିବେ ପରମୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ରଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି କ୍ଲାସ 11 ଆମେ ପଢିବା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଯାଉନି ଆପଣ ଖାଲି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରି ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପଢିବା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣ ସବୁ ବୁଝେଇବି ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିଦେଲେ ଓକେ ତାହେଲେ ଶନି 7.5ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପକାଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନେଟାରୀ ପୋଜିସନ ନେଇକିରି ଆପଣ କୋଉ ମହାଦଶା ଚାଲିଛି କୋଉ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ ପଡେ ତ ଶନି 7.5 ଆମ ଲାଇଫରେ 3 ଟାଇମ୍ସ ଆସେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ପ୍ରଥମ ଯଦି ହଉଛି ପ୍ରଥମ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା 30 ରୁ 60 ଦେନ୍ ହେଲା କଣ 60 ରୁ 90 ତିନି ଥର ଆସିବ ତ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲି 7.5 start when Saturn is 45 degree behind moon and stays still 45 degree ahead of the moon चंद्रଙ୍କର before 45 degree ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର after 45 degree ଶନି 7.5 ଆସେ The transit of Saturn, the judgment impacts Saturn, we consider the following. ଏଇଭଳି କେସ୍ ଆସେ Saturn is placed in which house from moon. ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କୋଉ ପୋଜିସନରେ ମୁନ୍ ଅଛନ୍ତି କୋଉ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ପଢିବା କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପଢିବା ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆରିଜରେ ଥାନ୍ତି ମେଷ ରାଶିରେ ଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖରାପ ଥାଏ ତାରସ ପାଇଁ ଏତେ ଖରାପ ନଥାନ୍ତି ମାନେ ଟ୍ରାନଜିଟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନଜିଟ କରନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସଟନ ଟ୍ରାନଜିଟ ଯେତେବେଳେ ମେଷ ରାଶି ଉପରେ ଟ୍ରାନଜିଟ କରିବେ ମେଷ ରାଶି ଉପରେ ଟ୍ରାନଜିଟ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ହାଉସରେ ଆପଣଙ୍କ ୱାନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ମେଷ ରାଶି ଲେଖା ହେଇଥିବ ତା ଉପରେ ଯଦି ଶନି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଦେବେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଶି ଉପରେ ମୁଭ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତେ ଖରାପ ଆସିବନି ଭଲ ରହିବ ଥାର୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଫୋର୍ଥ ହେଲା କର୍କଟ ରାଶି ଉପରେ ଥିଲା କ୍ରସ୍ କରିବେ ବହୁତ ଖରାପ ରହିବ ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଖରାପ ରହିବ ଭିଗ ଉପରେ ରହିବେ ଏତେ ଖରାପ ଦବ ନାହିଁ लिब्रा ଉପରେ ରହିଲେ ଖରାପ ଦବ ନାହିଁ ଏତେ ସ୍କର୍ପିଓ ଉପରେ ଯଦି ଶନି କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶନି ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନଜିଟ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କର୍ପିଓ ଉପରେ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଖରାପ ରହିବ ସାଜିଟେରିୟସ ରାଶି ଉପରେ ଯଦି କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟାଇମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଦବ କ୍ୟାପ୍ରିକର୍ନ ସମୟରେ ଯଦି ଯାଉଛି ଏତେ ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ଦବନି ଯଦି ଆକ୍ୱାରିୟସରେ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦବ ଏତେ ଖରାପ ଦବନି ଯଦି ପାଇସେସ ଉପରେ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ଦବ ସେହିପରି ହାଉସ କୋଉ ହାଉସ ଉପରେ ଶନି ଟ୍ରାନଜିଟ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁନ୍ ଅଛନ୍ତି ସଟନ ଟ୍ରାନଜିଟ ଇଜ ଟୁ ବି ସିନ୍ ଫ୍ରମ ମୁନ୍ ଆଜ ୱେଲ୍ ଏଜ ascendant as follows ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଘରେ ବହୁତ ଖରାପ ଦବ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲେ ସ୍ଲାଇଟଲି ବ୍ୟାଡ ଦବ ଥାର୍ଡ ହେଲେ ଗୁଡ ରେଜଲ୍ଟ ଦବ ଶନି 7.5 ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ ରେଜଲ୍ଟ ଦବ फोर हेले स्लाइटली बैड दबो फाइव हेले गुड रिजल्ट दबो सिक्स हेले वेरी गुड रिजल्ट दबो देखंतु बेले बेले मध्य आपनके भलो सेही टाइम रे भलो रिजल्ट पाइबे शनि जे ट्रांजिट करूछंती भलो रिजल्ट मध्य सेही समय रे आपनको दबो नेक्स्ट 7 नंबर रे स्लाइटली गुड दबो 8 नंबर रे घर पर क्रॉस करछि वेरी बैड रिजल्ट दबो 9 नंबर घर पर जाउछि वेरी गुड रिजल्ट दबो 10 नंबर तले जाउछि 10 नंबर हाउस को क्रॉस करछि गुड रिजल्ट दबो 11 नंबर घर पर जाउछि वेरी गुड रिजल्ट दबो 12 नंबर घर पर जाउछि वेरी बैड रिजल्ट दबो माने जतले शनि ट्रांजिट करती है शनि का ट्रांजिट पीरियड फ्रॉम मून चंद्र को ठारू चंद्र काने चंद्र आपण पोजीशन अलगा जगह थिबे जतले शनि 7.5 क्रॉस करूछि मींस 12th हाउस 11th फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस होछि सेही टाइम रे मून ठारू पोजीशन केते अछि केते नंबर ठारू मून जो जगह रे अछन ताठो केते नंबर हाउस रे जाउछन से रिजल्ट डिटेल्स हम पढ़े खाली अपन नोट डाउन कर रखिथांत कि स्क्रीनशॉट मार रखिथांत ये सब दिन अपन दिमाग रे पसिबनी काने अपन ये किसी पढ़ी नांती खाली सुनिथांत एस्ट्रोलॉजी पढ़िला बेले ये सब दिन करबा सटन ट्रांजिट ओवर प्लैनेट इज एज फॉलोज जेतले शनि सूर्य को ऊपर दे गति करिवे सेतले बहुत खराब रिजल्ट देबे चंद्र को ऊपर जेतले क्रॉस करिवे सेतले बहुत खराब रिजल्ट देबे
मर्क्यूरी मार्स को ऊपर मंगल को ऊपर जेतले क्रॉस करिए बहुत खराब रिजल्ट देबे बट मर्क्यूरी ऊपर जेतले जिबे सेतले गुड रिजल्ट देबे जुपिटर को ऊपर जेतले क्रॉस करिवे सेतले फेयर रिजल्ट देबे वेनस ऊपर गले खराब रिजल्ट पाइबार संभावना नहीं सटन जेतेबेले निज ऊपर जिबे सटन निज राशि ऊपर जेतले जाउछंदी निज ऊपर तले बहुत भलो रिजल्ट देबे राहु को ऊपर गले मध्य सेतले गुड रिजल्ट देबे केतु ऊपर गले बहुत खराब रिजल्ट देबे ओके चलते नेक्स्ट टाइम देखिए सब कौन हमरो असुविधा करुछ तो तीनटा हमर पोजीशन रहिला तीनटा जेत रहिला गोटे हला फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट जेतले जाउची गोटे गोटे कहूची आपण मन को आपण लाइफ रे आपण एक्सपीरियंस करिथिबे तो सेम जे आपण भाभी पारि जे कोन आपण लाइफ रे घटिछ ना नहीं आपण निजे निजे एक्सपीरियंस आपण जानि पारिए जे मोर सन्नी सर्टिफिकेट टा केमिति जाइतिला तो सेटा ठीक थिला ना भूल थिला तो फास्ट जदी आपण करे एज आपण के एज जदी जन्म रु चलला आपण के एज छोट पिला बेलू चलला जे प्रथम रु 7.5 वर्ष चलला प्रथम ठा जन्म ठारू 7.5 वर्ष चली से चले एई समय कौन कौन असुविधा हबो छोट पिला जन्म होइतबे मींस आरंभ रु आइदर आपणकर जन्म सिजेरियन होतो आइदर आपणकर जन्म सिजेरियन हेतो मींस आपणकर मां आपण पई सेजर कष्ट पाइथिबे सिजेरियन हेतिबे नचे जदि सिजेरियन नहिछि नॉर्मल डिलीवरी जदि आपणक हेछि ताले आपणक मां जन्म बेले इमिडिएटली आपण जन्म हेनथिबो जन्म हेनथिबे कोन हेतिबो ना बहुत कष्ट पाइथि आपण जन्म बेले आपण मां बहुत पेन पाइथे बहुत पेन पाइला पर आपण जन्म हेतिबे जन्म हेला पर ठारू आपण बाबा मां को आपण असुविधा पकेइथिबे कोन असुविधा पकेइथिबे ना आपण बारंबार देह खराब हो बारंबार देह खराब हो ठंडा ज्वर झाड़ा बांती सब पर कंटिन्यूस लगे मैंने छोट पिला देह खराब होनी जार शनि साढ़े देह खराब होनी समस्त देह खराब हो देह खराब हो किंतु आपण देह जो खराब हो कंटिन्यूस लगी रही राति सारा एमती देह खराब बाबा माँ आप धरिकी बसते आपण देह भल हो ना मेडिकल आप आडमिट होते मेडिकल आडमिट होते बाबा माँ आप सफर धरिकी मेडिकल बस अर्थात आपण से समयटा आपण बाबा माँ को बहुत असुविधा पकड़े निजे असुविधा पड़ी प्लस बाबा माँ असुविधा पड़ी तो प्रथम प्रथम 2.5 वर्ष जो रहा प्रथम 2.5 वर्ष पूरा घाटी प्रथम 2.5 वर्ष पूरा एमती घाटी जे से समय आप बाबा माँ पाइबे मो जीवन में एत कष्ट के पाई नी मेडिकल तो दौड़ले दौड़ले सहित से समय कौन हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो पारे सोशल प्रॉब्लम हो पारे समाज रे किसी ना किसी प्रॉब्लम हो पारे और आपण से समय रे बाबा माँ का शत्रु उपजी जाई पारंते विभिन्न से समस्त सहित रिलेशन भी खराब हो पारे संतान जन्म हला पर ये सब जिन आरंभ हो आइदर छुआटर देह खराब हो मेडिकल दौड़ दौड़ असुविधा हो नचे सोशल लाइफ रे प्रॉब्लम फेस करिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करिए आ जदि घरे जदि बुढ़ा बाबा माँ थे जदि घरे जदि जदि आपण फैमिली रे कि जदि ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन थे ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन थे आपण जेजे बाबा जेजे माँ थे तो यही समय 7.5 वर्ष भितर जदि से जदि शरीर खराब है रोग जदि किसी है आइदर से पूरा पूरा रोगग्रस्त हो नचेत यही समय चली जावार संभावना अधिक प्रथम 7.5 चलो से समय आपण परिवार जी ओल्ड मैन सब थे चली जावार संभावना अधिका जन रोगग्रस्त अच्छी कि एज हो तो से समय चली जावार संभावना बाबा माँ का देह खराब हो पारे हार्ट अटैक हो पारे विभिन्न प्रकार बड़ डिजीज हो पारे जो मैंने सफर करेंगे कमन तो लोकंर देह खराब हो कमन देह खराब अपेक्षा ये सब जिन हो मीन्स तो आप सफर करेंगे प्रथम 2.5 वर्षटा बहुत जोर खराब कर सेकेंड 2.5 वर्ष कौन कर कम थर्ड बेल को किसी खुशी खबर गला बेल किसी खुशी खबर दे दी जापारती जो 7.5 वर्ष जीवे से किसी खुशी खबर दे दी जाए दैट मीन्स आप फाइन आप फैमिली जो प्रकार असुविधा चलते से रिकवर तो सर सर आप देह खराब रिजिन हो बुझीपारे
ସରୋଜ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଏବେ 7.5 ଚାଲିଛି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ ପଡିଲା। ତ ଶନି 3.5 ଚାଲିଥିବ, ନିଜ ଜାତକରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହବ, ଛୁଆଙ୍କର ଅଧିକା ଦେହ ବି ଖରାପ ହବ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ସାର୍ ଆପଣ କହିଥିଲେ ମତେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ମୋ ଜାତକ ସେତେବେଳେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଠିକ ପାଳନ କଲି ଯେ ମୋର ଯୋଉ ଡିଜିଜ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଡ୍ରିଙ୍କସ ହେଲା ସ୍ମୋକ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଠୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଏଇଆ ନୃସିଂହ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଆ କର ତା ବାଦ ବି ସାର୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା, ଏଇ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା ସାର୍ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ 7.5 ଚାଲିବ ମିନ୍ସ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଫରେ କରିକି ନବ। ତ ହେଲା ପ୍ରଥମ 7.5। ପ୍ରଥମ 7.5 ପରେ ସେକେଣ୍ଡ, ହଁ ପ୍ରଥମ 7.5 ଫାଷ୍ଟ ଇନିସିଆଲ ଏଜରେ ହେଲା। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଏଜ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ନ ହେଇକିରି 8-10 ବର୍ଷ ଏଜରେ ହେଲା, ଯଦି ସପୋଜ ଦେଖିବେ 10 ବର୍ଷରୁ 17 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲା, କିମ୍ବା 15 ବର୍ଷରୁ 22 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, କାହାର 22 ବର୍ଷଠୁ ପଡିପାରେ, 22 ବର୍ଷ ଠାରୁ 28-29 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଏଇ ସମୟ ହେଲେ କଣ କଣ ଅସୁବିଧା। ତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଟାଇମ ଟା କଣ ଦେହ ଖରାପ କରିବ, ଅଧିକା ଦେହ ଖରାପ ହବ। କିନ୍ତୁ ବଡ ହେଇଗଲେ ତ ଦେହ ତ ଖରାପ ଏତେ ଅଧିକା ହବନି, କାରଣ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଦେହ ଖରାପ ହଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ମେଡିକାଲ ଯାଉଥିଲା, ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିବନି। କାରଣ ଏଜ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡେ। କଣ ହବ ନା, ଛୁଆଟି ଏ ସମୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଭଲ ପଡୁଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ଲାସ 1 to 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ପଡୁଥିବ, ଦେଖି କଣ ଛୁଆଟାର କଣ ହେଇଗଲା 5th କ୍ଲାସ ଠାରୁ 6th କ୍ଲାସ ଠାରୁ 10th କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ ପଡୁଛି, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଆରେ ଯୋଉ ଛୁଆ କ୍ଲାସ 1 to କ୍ଲାସ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ପଡୁଥିଲା, କ୍ଲାସ ଟପ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ତାର କଣ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଏମିତି କରୁଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରିବ ନା, ବହୁତ ଛୁଆର ଦୁଷ୍ଟାମି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ଚଗଲା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ପାଠରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେବନି, ପାଠ ପଢିବନି, କାହାରି କଥା ମାନିବନି, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ବସି ଟିଭି ଦେଖିବ, ଲୁଚି ଲୁଚି ବସି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ, ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ଖେଳିବାକୁ ପଳେଇବ ସାଙ୍ଗସାଥି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୁଆଟା ଅଛି ଠିକ ଠାକ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କାମ କରୁଥିବ। ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ନା, ତା ପାଠ ପଢାରେ ହମ୍ପ ହବ, ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ଖରାପ ଅପେକ୍ଷା ପାଠ ପଢାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାର ଅସୁବିଧା ପକେଇବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ଯଦି ସେ ପ୍ରଥମ 7.5 ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ସ୍କୁଲିଂ ସମୟରେ ହଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ତାକୁ କେୟାର ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କ୍ଲାସ 8 ପରଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, କ୍ଲାସ 8 ପରଠୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୁଆଟି ଆପଣ କ୍ଲାସ 8 ରେ ପଢୁଛି, 8, 9, 10, 11, 12 ପଢୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହବ, और 10th पर ଯାହାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, 10th पर ଆରମ୍ଭ ଦେଖିବେ କ୍ଲାସ 1 ଠାରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ ଟପ୍ କରୁଛି, କ୍ଲାସ 1 ଠାରୁ କ୍ଲାସ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଟପ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବେ କଣ ହବ, କ୍ଲାସ 10 ପରେ ତା ରେଜଲ୍ଟ ଖରାପ, +2 ରେ ଫେଲ ହେଇଯାଇପାରେ, +2 ରେ ଫେଲ ହେଇଯାଇପାରେ। और ଆପଣ ତାକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ଏମିତି ପଢିବା ପାଇଁ ଛାଡିଥିବେ, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ करे, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମେଡିକାଲ ସେ ଯିବନି, ପାଇବନି। और जदि बा पाइब, बहुत टॉप करथिया पिला जे टॉप रैंक रे पाइबा एते रैंक भलो रखि, तुमे मेडिकल अपन देउथिबे, मेडिकल से भलो रैंक रखि परिबन, यदि बहुत टॉप अछि तो टॉप रिजल्ट से पाइबनी। क्लास 12th रे आगुरो बहुत भलो पड़ता, बहुत टॉप रिजल्ट करथिला, किंतु जेतेबेले को फाइनल रिजल्ट आसे, फाइनल रिजल्ट बहुत खराब रिजल्ट, आइदर न पाई पारे या बहुत खराब रैंक रखिबो। तो एई प्रकार असुविधा हो पढ़िबा समय। आ जेतेबेले प्रथम 7.5 चालुची, छुआଙ୍କ ସହିତ କେୟାର ନେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାବା ମା, ଛୁଆର ବାବା ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିଜର କେୟାର ନେବା ଦରକାର। ଛୁଆକୁ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ତ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହବ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇପାରେ, ବାବା ମାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଇପାରେ, ତା ସହିତ ଜବ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ, फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम है पारे, और कौन प्रकार लिटिगेशन ने फसी जाई पारंती, आपन सत्यता क्रिएट हो पारे, पैसा पत्र जो मिलवा कथा पैसा पत्र ब्लॉक हो, पैसा पत्र ठीक से मिलव नहीं। तो ये सब जिनस आप भल कथा कहते कि से आपको खराब समय सहित रिलेशन खराब हो, जो जॉब करते आप शत्रु क्रिएट है। तो ये सब जिनस आपन को केयर रखा पड़ो, छुआर केयर ने सहित आप निजर केयर नवा
ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇନା ପ୍ରଥମ ସାଢେ ସାତିଟା ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରେ। ସେକେଣ୍ଡ ସାଢେ ସାତି ତ ପ୍ରଥମ ସାଢେ ସାତି ଚାଲିଚା ମିନ୍ସ ଆପଣ ଘରେ ଯଦି ବୃଦ୍ଧ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଅଛି କିମ୍ବା ଦେହ କିଛି ଖରାପ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଇଦର ତାଙ୍କ ଦେହଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ ହେଇଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଚାଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରି ଆପଣ ରଖିବେ ଯେ ଏଇ ସାଢେ ସାତି ଯଦି ଚାଲିଛି ଏଇ ସମୟରେ ଘରେ ଯଦି ବୁଢା ବାବା କି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରପର କେୟାର ନେବେ, ଦେହରେ ନେବେ, ଯେମିତି ମେଡିକାଲ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ନ ପଡି ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଏଜ ଅଧିକା ଚାଲିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛନ୍ତି ଚାଲିଯିବେ ଆପଣ ଭାବିକିରି ପ୍ଲାନିଂ କରି ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରି ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରପର କେୟାର ନେବେ। ଅର୍ଥାତ ସେ ଯିବା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର କେୟାର ନ ନେବେ, ଛୁଆଟା କଥା ଭାବିକିରି ବାବା ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଭୁଲିଯିବେ ତ ବାବା ମା ଶେଷ ସମୟରେ କଣ ହେବେ ନା ଅଶାନ୍ତିରେ ଯିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟ ତାଙ୍କର ଯିବାର ସମୟ ଆସିଯିବ, ତେଣୁ ସେଇ ସମୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରପରଲି କେୟାର ନେବେ। So that not means ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖରାପ ଚାଲିବ ବୋଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଖରାପ ଚାଲିବନି, କେତେ ଜଣଙ୍କର ମତେ ଶନି ସାଢେ ସାତି ଭଲ ବି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମୁନ ର ପୋଜିସନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ, ଅଦରୱାଇଜ ଏତେ ଅସୁବିଧା ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ମୁନ ପୋଜିସନ ସେଇ ସମୟରେ ଖରାପ ଅଛି ମିନ୍ସ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ। ନେକ୍ସଟ ସେକେଣ୍ଡ ସାଢେ ସାତି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବ, ସେକେଣ୍ଡ ସାଢେ ସାତି ଯଦି ଚାଲିବ ସେ ସମୟରେ କଣ ଥିବ ଛୁଆଟି ବଡ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ବଡ ହେଇଯାଇଥିବେ। ଯେହେତୁ ବଡ ହେଇଯାଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେହ ଖରାପ ଏତେ କିଛି ନାହିଁ କରିବନି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜବ୍ ଲାଇଫ ଚାଲିଥିବ କିମ୍ବା ମ୍ୟାରେଜ ଚାଲିଥିବ, ଜବ୍ ଚାଲିଥିବ, ମ୍ୟାରେଜ ଚାଲିଥିବ କିମ୍ବା ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିବେ, ଏଇ ସମୟଟା ସେକେଣ୍ଡ ସାଢେ ସାତି ସମୟ ଚାଲିଥିବ। ଆଇଦର ଜବରେ ଆପଣ ଥିବେ କିମ୍ବା ଜବ୍ ଖୋଜୁଥିବେ କିମ୍ବା ମ୍ୟାରେଜ ହଉଥିବେ କିମ୍ବା ମ୍ୟାରେଜ ହେଇକି ଛୁଆ ପିଲା ପାଇଁ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହବ ନା ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ସାଢେ ସାତି ଯଦି ଚାଲିଥିବ, ଜବ୍ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିବେ ତାହେଲେ ଜବ୍ ଟା ଇଜିଲି ଲାଗିବନି। ସବୁ ଭଲ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଜବ୍ ଟା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଡେରି ମିଳିବ। ଶନି ସାଢେ ସାତି ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ ପାଇବେନି। ଆପଣ ବହୁତ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିବେ, ଆପଣ ଲାଇଫରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲାଗିବ, କଣ ଏତେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ଏତେ ହଉଛି ମିଳୁନି। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ ଖୋଜା ଚାଲିଥିବ ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ ଟା କଣ ହବ ଡିଲେ ହବ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ସାଢେ ସାତି ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ କଣ ହବ, ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ ଠିକ ହେଲା ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବେ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବେ ମିନ୍ସ ଆପଣ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଆସିବ ଆପଣ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ରହିବନି। ସେ କଣ କର ଆପଣ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ ଯେ ମତେ ଖୁସିରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି। ସତ ମିଛ ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ କହିବ, ସତ ଜିନିଷ କହିବ ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆଡ କରିବ, ମ୍ୟାରେଜ ଲାଇଫରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଯାହାର ସବୁ ବାହାଘର ହେଇଥାଏ ତ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି କେସରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ପୋଜିସନ ସେ ସମୟ ଖରାପ ଥାଏ ତାହେଲେ ଡିଭୋର୍ସ ର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ସାଢେ ସାତି ଚାଲିଥାଏ, ସେକେଣ୍ଡ ସାଢେ ସାତି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ କଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଝଡାଝାଣ୍ଟି ହେଲା। କେତେ ଜଣଙ୍କ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ପୋଜିସନ ଭଲ ଅଛି, ଝଡାଝାଣ୍ଟି ଭିତରେ ରହିଯିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ପୋଜିସନ ଖରାପ ଥିବ, ଖରାପ ସମୟରେ ସେଇଟା ଚାଲିଥିବ ତାହେଲେ ଡିଭୋର୍ସ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଯୋଉମାନେ ଅଲରେଡି ବାହାଘର ହେଇସାରିଛି, ସାଢେ ସାତି ଆରମ୍ଭ ହବ ବାହାଘର ହେଇସାରିଛି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଛୁଆ ପିଲା ହବାରେ ଡିଲେ ହବ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ହବନି। ଆଇଦର ଛୁଆ କନସିଭ ହଉନଥିବ କିମ୍ବା ଛୁଆ ଯଦି କନସିଭ ହେଲା ମିସକ୍ୟାରେଜ ହେଇଯାଇଥିବ, ଅର ଛୁଆ ପ୍ରି ମ୍ୟାଚୁର ଛୁଆ ବି ହେଇପାରେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ପାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ ସାଢେ ସାତି ଆରମ୍ଭ, ସେକେଣ୍ଡ ସାଢେ ସାତି ଆରମ୍ଭ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସାଢେ ସାତି ଆପଣ ହେଲା ତାହେଲେ ଛୁଆ ପିଲା ହବରେ ଡିଲେ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରେଇବ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଜବ୍ ଲାଇଫରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରେଇବ। ଜବ୍ ଯଦି ପାଇନଥିବେ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ଯଦି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜବ୍ ଆପଣ ଅଲରେଡି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ଯେକୌଣସି ଜବ୍ କରିଥିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବେ। ସାଲାରୀ ଠିକ ସେ ନ ମିଳିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଅଛନ୍ତି ବସ୍ ସହିତ ଭଲ ନ ପଡିପାରେ, ଆପଣ କଲିଗ ସହିତ ଭଲ ନ ପଡିପାରେ, ତ ଅଫିସରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରେ। ଏଇ ସମୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ, ଦୂରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ ଜବ୍ ଲାଇଫରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ସାଢେ ସାତିରେ ଯେତେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣ ପାଇଁ ଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ସାଢେ ସାତିରେ
ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କିନ୍ତୁ ତା ତୁଳନାରେ କମ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣ ଥାର୍ଡ 7.5। ପ୍ରଥମ ହେଲା 0 ରୁ 30 years ଭିତରେ ଥିଲା, ତାପରେ 30 to 60 years ଭିତରେ, ନେକ୍ସଟ 60 to 90 years ଭିତରେ ଆସିବ। ତ ପ୍ରତି 30 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଲେଖା ଆସିବ। ଲାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଯେତେବେଳେ 60 to 90 years ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ବଢି ଯାଇଥିବ, ଯଦି ଏଜ୍ ବଢି ଯାଇଥିବ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଟାଇମରେ କଣ ଅସୁବିଧା କରିବେ ନା ଦେହ ଖରାପ ହବ। ପ୍ରଥମରୁ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ 7.5 ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବାବା ମା ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ଥାର୍ଡ 7 ତାର ଅପୋଜିଟ, ଆପଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବ। ପ୍ରଥମ 7.5ରେ ଛୁଆ ପାଇଁ ବାବା ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରନ୍ତି। ଥାର୍ଡ 7.5ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଛୁଆ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବେ। କଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହବ। ଆପଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ମେଡିକାଲ ନେବେ, ଆପଣ ପାଇଁ ରାତି ନିଦ୍ରା ହେବ। ତ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ଆପଣ ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବ, ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ, ଘରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇପାରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ନ ପଡିପାରେ। କାରଣ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଏଜେଙ୍କର ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମେଡିକାଲ ବାରମ୍ବାର ପଡିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ। ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲେ ଯଦି ହଜବାଣ୍ଡ ୱାଇଫ ଏତେ ଭଲ ନ ପଡିଥିବ ସେ ଚିନ୍ତାଟା ଆହୁରି ବଢିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ତ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ଆପଣ ଛୁଆଙ୍କ ଲାଇଫରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ସମୟ ଦେହ ଖରାପ କରିବ। ଯାହାର ଯଦି ଅତି ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଥିବ ତାହେଲେ ପୁରା ଦେହ ଖରାପ ଘାଣ୍ଟିବ, ପୁରା ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ କରିଦବ, ପାରାଲିସିସ୍ କରିଦେଇପାରେ, ମେଡିକାଲ ଆଡମିଟ କରି ରଖିଦେଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରେ। ତେଣୁ କାହାର କେତେ ଖରାପ ହବ ତାର ମୁନ ପୋଜିସନ ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ଲାନେଟାରୀ ପୋଜିସନ ଯାହା ଥିବ, ଅଲଗା ପ୍ଲାନେଟାରୀ ପୋଜିସନ ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ 7.5 ଅଲରେଡି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ କ୍ରସ୍ କରି ସାରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ମାନେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିବେ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆର ସତ୍ୟାସତ୍ୟତା କେତେ। 7.5 ଆପଣ ନିଜ ଲାଇଫ ସେଇ ଲାଇଫକି ଫେରିଯିବେ। ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ କଥା କହୁଛି, ମୋ ଲାଇଫ କଥା ଅଛି, ମୋର ଚାଲିଥିଲା କେତେ 98 ଠାରୁ 2000 98 ମୋର 98 ଠାରୁ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ତ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ ମତେ କଣ କଲା, କ୍ଲାସ 1 to 10 ଭିତରେ, କାରଣ ମୋର ଥିଲା 97 ରେ 10th ସରିଲା, ମାଟ୍ରିକ ସରିଥିଲା। 1 to 10 ଭିତରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢା ପୁରା ଟପ୍ କରୁଥିଲି। ପାଠ ପଢା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମତେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ 98 ଠାରୁ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କଲି। ପାଠ ପଢାରେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଲା। କାହିଁକି ନା ମତେ ଠିକ ସେ ଟ୍ୟୁସନ ପାଇପାରିଲିନି। ଟ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ଗଲା। ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ। ପାଖରେ ସାଇକେଲ ଯାଉଥିଲୁ, ନହେଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲୁ, ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଥିଲୁ, ପାଠ ପଢା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହଉଥିଲା। ମୋର କ୍ଲାସ 1 to 10 ଭିତରେ ମୋ ଦେହ କେବେ ଖରାପ ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ 98 ଟାଇମରେ ମୋର ଏତେ ଥଣ୍ଡା ବଢିଗଲା, କଫ କାଶ ହେଲା, ମୋର 2 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ ଲାଗିଲା, ମୋ ଦେହ ପୁରା ଖରାପ କରିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ 2001ରେ ମୋ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଚାଲିଗଲେ, ମୋ ଜେଜେ ଚାଲିଗଲେ। 2002ରେ ମୋ ଜେଜେ ମା, ମୋ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ପରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସେତେବେଳେ ତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଥିଲି ଯାହା ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ମୋ ଲାଇଫ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଏଇ ଲାଇଫରେ ପ୍ରଥମ 7.5ରେ କଣ ହେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ 7.5 ମୋର ଆସିନି, ସେକେଣ୍ଡ 7.5 ଆଗାମୀ ପାଇଁ ଆସିବ, ପ୍ରଥମ 7.5 କ୍ରସ୍ କରିଛି। ମିନ୍ସ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲସ ଟୁ ପଢୁଥିଲି ସେଇ ଟାଇମରେ, ମାନେ ପ୍ଲସ ଟୁ ଠାରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସମୟରେ କ୍ରସ୍ କରିଛି। ଜବ ପିରିୟଡ଼ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ କ୍ରସ୍ କରିଛି। ଜବ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି। ଯେତେବେଳେ 2002-2004 ରେଭେନ୍ସାରେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି। ରେଭେନ୍ସା ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମ ଦେଇଥିଲି। ଏଇ ସମୟ 2002ରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଏମଏସସି ପଢୁଥିଲି, ଏମଏସସି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢୁଥିଲି, ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢୁଥିଲି। ରେଭେନ୍ସା ପଢିଲା ସବୁ ଏକ୍ସାମ ବହୁତ ଟପ୍ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇ ଏକ୍ସାମ ହେଇଯିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁନଥିଲି। ଏବେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ମାର୍କ ଲିଷ୍ଟ ସବୁ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମାର୍କ ଲିଷ୍ଟ କିଛି ଜିନିଷ ଆସୁଥିଲା, ଆଇଦର ଆପଣ ପାସ୍ ଅର୍ ଫେଲ୍। ଆପଣ ଅଡିଏନ୍ସ ମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଥିଲି, ଏତେ ଭଲ ଭଲ କରିକି ମଧ୍ୟ ମୋର ହଉନଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଖିଲି,
ମୁଁ ତ ମୋ ଲାଇଫ ମ୍ୟାନେଜ କରେ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ଲାଇଫ ରେ ମୁଁ ସେଇ ସମୟଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିଥିଲି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମୁନ କେତେ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଟା ଅଲଗା ପ୍ଲାନେଟରେ ପୋଜିସନ କଣ ଅଛି ସେଇ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ଖରାପ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଓକେ, ଚାଲ ଇଏ ଯଦି ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଲାଇଫ, ତାର ପ୍ରତିକାର ଆମେ କଣ କରିବା? ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ କ୍ଲାସ ପଢିବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯାହା ବାକି ରହିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। କଣ କଣ ଆ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଘୋଡା କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଘୋଡା ଯଦି ଅଛି ଘୋଡା ନାଲ କଲେକ୍ସନ କରିବା। ବାହାର ମାର୍କେଟରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଯାଇଛନ୍ତି କଳା ଘୋଡା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକ୍ ହର୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କହିବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାବା ଘୋଡା ନାଲଟି ମତେ ଖୋଲିକି ଦେ। ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି, ପଇସା ନଉଛନ୍ତି, କାହାଠୁ 500 ନଉଛନ୍ତି, କାହାଠୁ 1000 ନଉଛନ୍ତି, କାହାଠୁ 2000 ନଉଛନ୍ତି, କାହାଠୁ 5000 10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧା କଷ୍ଟମର ଦେଖିକିରି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଦେଖିକିରି ସେ ଚାର୍ଜ ଆପଣ ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଘୋଡା ନାଲ ବାବା ଖୋଲିକିରି ଆଣିବେ, ଆଣିକି ତା ଦେହରେ ମୁଦି କରିବେ। କଣ କରିବେ? ମୁଦି କରିବେ। ଘୋଡା ନାଲ ମୁଦି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଘୋଡା ନାଲ ମୁଦି, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କାର ପାଇଯାଇ ପାରିବେ, 300 ଟଙ୍କାର ପାଇଯାଇ ପାରିବେ, ବଟ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟରେ ବି କରିବେନି, ନିଜେ ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଛୁଆରେ ଛୋଟିଆ ଅଛି ତାକୁ ତ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଘୋଡା ନାଲ ମୁଦି କରି ପାଖରେ ରଖିବେ, ଛୁଆ ପାଖରେ ଯୋଉଠି ଶୋଉଛି କୋଉଠି ତାର ବେଡ୍ ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିଦେବେ, ଘୋଡା ନାଲ ମୁଦି ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ବାବା ମା କଣ କରିବେ? ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଟିର ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହଉ ଯଦି ସାଡେ ସାଡେ ଚାଲିଛି, ଜନ୍ମ ବଳ ହେଉଛି, ତା ହାତ ତ ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବେନି, କାରଣ ଛୁଆ ତାକୁ ଇଏ କରୁଛି ନା ପାଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ, ପାଟି ଭିତରେ ଇଏ କରି କେତେବେଳେ ପାଟି ଭିତରେ ପେଟ ନେଇ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଛୁଆ ହାତରେ ପିନ୍ଧେଇବେନି, ତା ବେଡ୍ ପାଖରେ ରଖିଦେବେ। ନଚେତ୍ ଘୋଡା ନାଲ ଯଦି ଆପଣ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇପାରିବେ ଆହୁରି ଭଲ। କପଡାରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ, କପଡାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି କଳା କପଡାରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଘୋଡା ନାଲ ମୁଦିଟାକୁ କଳା କପଡା ବାନ୍ଧି ତା ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମିସେସଙ୍କ ହାତରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ। ଶନିବାର ପିନ୍ଧିବେ, ପଞ୍ଚାମୃତ କରିଦେବେ, ପଞ୍ଚାମୃତ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗରରେ ପିନ୍ଧିବେ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ତା ମାନେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେଇଯିବ, କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ, ଭଲ ଜିନିଷ ହବ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ପଡିଯାଏ। ତ ଏଇଟା କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ଓಂ ପ୍ରାଂ ପିଂ ପୁଂ ସ୍ୱ ଶନିଶ୍ଚାରାୟ ନମଃ 23,000 times in 40 days। 40 ଦିନରେ 23,000 ଥର ଆପଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ କାଉଣ୍ଟ କରିନେବେ ଦିନକୁ ଆପଣ କେତେ କରିବେ। ଡୋନେସନ କଣ କରିପାରିବେ? ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ପଇସା ବୋଫାଲ, ଏବେ ତ ଆଜିକାଲି ବୋଫାଲ ଆପଣ କିଣି ଆଗରୁ ଦଉଥିଲେ, ସବୁ ଆଗ କାଳ ସବୁ ଦଉଥିଲେ, କାହିଁକି ଆମର ଇଏ କଣ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ସବୁ ମହାନ ଋଷି ମାନେ ଲେଖି ସେ ସମୟରେ ଦାନ କରୁଥିଲେ। କଣ ବୋଫାଲ ଆପଣ ଦେବେ, ବୋଫାଲ ଦାନ କରିପାରିବେନି, 4 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିପାରିବେ? ଏଇ ଯେ ପସିବୁଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେନି। ଯିଏ ଯଦି ପସିବୁଲ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ବ୍ଲାକ୍ ଟିଲ୍, କଳା ସୋରିଷକୁ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ବ୍ଲାକ୍ ଆର୍ଟିକଲ, ଯେକୌଣସି କଳା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆୟର୍ନ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ, ଲୁହାରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଡୋନେଟ କରିପାରିବେ। ବ୍ଲାକ୍ ଡାଲ, କଳା ଡାଲି, ଯଦି ଡାଲି କଳା ଜାତୀୟ ଥିବ ତାକୁ କରିପାରିବେ। କଳା ଡାଲି ରହିଲେ କଣ? ମୁଗ ବିରି କୋଳଥ, ଆକୁ ଆପଣ ଡୋନେଟ କରିପାରିବେ। ଡାଲି ମୁଗ ବିରି ହଉଛି କଣ, ଚୋପା ଲେଖିଲା କଳା ରହୁଛି ନା, ମୁଗ ବିରି ଡାଲି ଆପଣ ଡୋନେଟ କରିପାରିବେ। ଲେଦର ଚପଲ, ଚମଡା ଚପଲ ଡୋନେଟ କରିପାରିବେ। ବ୍ଲାଙ୍କେଟ, କଳା ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ଯୋଉଟା ଥିବ ଶୀତ ଦିନ ଯାଇଥିବ ତାକୁ ବି କରିପାରିବେ। ସୋରିଷ ତେଲ, ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଅଏଲ, ଆକୁ ଡୋନେଟ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ, ସଟରଡେରେ ଫାଷ୍ଟିଂ ରଖିପାରିବେ। ସଟରଡେରେ ଫାଷ୍ଟିଂ ରଖିବେ ଦିନ ବେଳା। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଜଳା ରହିପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, ନ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଫଳ ଖାଇକି ରହିପାରିବେ ସଟରଡେ ଦିନ। ହନୁମାନ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିବେ, ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଯୋଉଟା ଆପଣ ସେଇଟା ଆପଣ ଏଇଟା କରିପାରିବେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, 7 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, 14 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବେ।
तापर जेमस्टोन जदि आप पिंधा पे चाहिए ब्लू सफारी आप पिंधि पारिबे जदि आपन संभव होची ब्लू सफारी आप करि पारिबे नचेत सबुठ हला इधर घोड़ा नल मुदी और घोड़ा नल मुदी सहित जदि आप घोड़ा नल मुदी डंगा कंटा डंगा कंटा पिंधि पारिबे डंगा कंटार मुदी तैयारी कर पिंधि पारिबे इधर घोड़ा कला घोड़ा धला घोड़ार घोड़ा नल कला घोड़ार घोड़ा नल मुदी और डंगा कंटार मुदी इत्यादि पिंधि पारिबे जदि आपण घर पाखापाखि घर पाखापाखि देखिए डंगा अच्छी डंगा कंटा गोटे कलेक्शन करेंगे 3टा कंटा नहीं आसे 3टा कंटारे जदि आपण छुआर प्रोब्लेम है पुअर झीर प्रोब्लेम हाथ गोटे पिंधेबे प्लस आपण दिजण पिंधे स्वामी स्त्री दिजण पिंधे और दिन से समय आप घरे जाऊ कि परिवार मेंबर अच्छा समूचे हाथ में पिंधे बहुत भल कथा किसी असुविधा ना घोड़ा नल मुदी और डंगा कंटा घोड़ा नल मुदी आप न पाए डंगा कंटार मुदी कर प्रति सैटरडे दिन आपण कौन करेंगे सबुदिन करें भल कथा न प्रति सैटरडे कौन कर जब आप घर पाखे पीपल ट्री अस्वस्थ गछ थी अस्वस्थ गछ थी अस्वस्थ गछ को पूजा करेंगे अस्वस्थ गछ को पूजा करेंगे फूल पानी भोग देवे सहित गोटे दीप लगे कौन सोरिष तेल दीप लगे सोरिष तेल लगे सोरिष तेल सलिता लगे दीप तेल लगे जदि आप घर पाखे अस्वस्थ किसी ना आपण घरे जदि आप घरे ठाकुर किसी पूजा कर किसी ठाकुर पूजा न कर घरे कौन करेंगे चेष्टा करेंगे 24 आवर चेष्टा करेंगे 24 आवर माटी रे दीप कर माटी रे गोटे बड़ दीप किणवे कि सोरिष तेल रे आपण दीपटी लगे सोरिष तेल लगे अदर तेल नहीं सोरिष तेल लगे लोक बहुत ये करते राशि तेल ये करेंगे राशि तेल करेंगे सोरिष तेल ही करेंगे जदि 24 आवर न करि पारुछंती गाधे आसला परे आपण लगे रात्रि सोया पूर्व लिभे दिए सोई करेंगे दीप लगेगा कथा लगे तो किए दीप लगे जदि छुआर प्रोब्लेम होची बाबा लगे पारे माँ लगे पारे बाबा माँ लगे पारे जदि आप बड़ हो बड़ ही बाहर अच्छा तो निजे दीप लगे निजे दीप लगे तो बड़ हो चेष्टा करें निजे निजर प्रतिकार करने दीपटे लगे तेणु आ भितर जदि सब प्रतिकार कर बहुत भल कथा जदि न जी पॉसिबल करेंगे कि चेष्टा करेंगे आइदर गोटे घोड़ा नल मुदी हो कि डंगा कंटा मुदी हो करके हाथ में यहाँ कंपलसरी चेष्टा करेंगे आज रुद्राक्ष किणी पिंधि पारे मार्केट में मिलूँ डुप्लिकेट भी मिलूँ तेणु से गस सातमुखी रुद्राक्ष अधिक पैसा नुहे सातमुखी कमन रुद्राक्ष बहुत कम पैसा मिलूँ 100 टका 150 टकर पारे बट प्रॉपर रुद्राक्ष आप ऑनलाइन मगे दे पारे कम पैसा सातमुखी रुद्राक्ष लगे पारे 5मुखी सातमुखी रुद्राक्ष जनरल कम पैसा पड़े अधिका 14मुखी अधिक पड़ो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये अधिका प्राइस पड़े सातमुखी रुद्राक्ष कम पैसा पड़े सातमुखी रुद्राक्ष आप धारण कर छुआ देह लगे दे पारे कोड़ी हाथ डाण हाथ में बांधिदेवे डाण हाथ में कला सूतार डाण हाथ में कला सूतार बांधे पारे शनिवार बांधे नचेत कला सूतार बेकार पकड़ छोट छुआ जो अच्छी करेंगे छोट छुआ कौन करेंगे चुचिमिले भल किसी असुविधा नहीं जब रुद्राक्ष पकड़ पाटे धरी एमती चुचुम किसी असुविधा छुआ बहुत भल लगे चुचिमिले किसी असुविधा ना देह भल आउ सब बार भल रुद्राक्ष लगे दे पारे छुआ हाथ में मुदी न लगे पार्टी सातमुखी रुद्राक्ष गोटे पिंधे पारे और बहुत प्रकार प्रतिकार अच्छी किंतु आपण मन चाहिए जति जिनस आ जोटा पॉसिबल जोटा पॉसिबल आपण करेंगे मंत्र पढ़ी पारे हनुमान चालीसा पढ़ी पारे हनुमान पूजा करी पारे और शनि जदि शनि मंदिर जापर सब शनि मंदिर जो जी कि शनि के फ्रंट देखिए फ्रंट दर्शन करेंगे यदि शनि मंदिर जाते शनि की पूजा करने कौन करेंगे फ्रंट देखिए शनि जदि आपण सामने शनि का नजर आप पड़े बहुत असुविधा सुविधा बदल असुविधा हम जदि शनि के दर्शन करने इच्छा है शनि के बैक देखिए पछ साइड देखिए कि साइड देखिए फ्रंट रू दर्शन करेंगे ना शनि मंदिर में आप जाई सोरिष तेल डोनेट करेंगे शनि मंदिर में सोरिष तेल आप डोनेट करेंगे तो ये सब जिन चेष्टा करते प्रतिकार कले आप लाइफ रे किसी जिनस हल्का हो सुधरी जापे तो नेक्स्ट क्लास रे
आपको नेक आम कौन करवा पंच पक्ष आमिष कर आप किसी जिन अच्छी मंत्र अच्छी जोटा पूर्व नेक्स्ट क्लास आस समय ही अच्छी हाँ महामृत्युंजय मंत्र पढ़ी पारे आउ अच्छी आउ किसी जिन अच्छी आउ किसी जिन रहा नेक्स्ट क्लास रे ଯନ୍ତ୍ର ବି ରଖିପାରିବେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରତିକାର କରିପାରେ ତ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ରିମେଡି ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ତ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାସରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାରଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଭାଇ ଆପଣ ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜିଂ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି ରେକର୍ଡିଂ କାଲି କ୍ଲାସ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇପାରିଲାନି ଦେଖିବେ ଯଦି ରେକର୍ଡିଂ ମୁଁ ନ ବସେଇଥିବି ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଲେଖିବ ଦିସ୍ ମିଟିଂ ଇଜ ରେକର୍ଡେଡ ଲେଖିବ ଦିସ୍ ମିଟିଂ ଇଜ ବିଙ୍ଗ ରେକର୍ଡେଡ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ଲେଖିବ ଆପଣ ମତେ କହିବ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ ଆପଣ ଯେ କ୍ଲାସରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ନ ଆସି ମତେ କହିବ ରେକର୍ଡିଂ ବସିବ ଅଦରୱାଇଜ ସେ କ୍ଲାସରେ ରେକର୍ଡିଂ ସେ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ଯାହାର ଯେହେତୁ କ୍ଲାସ ଏ କ୍ଲାସଟା ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖି ଆଉ ଯାହା ଜିନିଷ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନଥିବେ କି ମନ ନଥିବ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପୋଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ଏ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଯୋଉ ପଢିଲେ ଆମେ ଶନି 7:30 ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫରୱାର୍ଡ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ବଢିଲେ ମୁଁ ବଢିଲେ ସମସ୍ତେ ବଢିବା ତ ଏ ସମସ୍ତେ ଆମେ କାମରେ ଆସିବେ ସବୁ ଲାଇଫରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କାମରେ ଆସିବେ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ सर नमस्कार 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 सर